غزہ پر اسرائیل کا پہلا بڑا زمینی حملہ، صہیونی افواج نے وحشت کی انتہا کر دی۔ مختلف کارروائیوں میں ایک ہی روز میں 800 سے زائد فلسطینی جاں بحق۔ جنگ کے 20ویں روز شہداء کی مجموعی تعداد 6,500 سے تجاوز کر گئی۔ مرنے والوں میں نصف تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ 19,000 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینیوں کو شمالی غزہ خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ کہا تھا علاقہ خالی نہ کرنے پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ بے نقاب، زمینی حملہ مؤخر کرنے کے بیانات کے بیچ نہتے فلسطینیوں پر بڑی کارروائی کر دی۔ سچ کے دائی رپورٹر کو کوریج کے دوران اپنے خاندان کی شہادت کی خبر مل گئی۔ الجزیرہ نیوز چینل کے بیورو چیف کے گھر صہیونی فوج کی بمباری، بیوی، بیٹی اور بیٹے سمیت خاندان کے دوسرے افراد شہید۔ عرب میڈیا کے مطابق وائل الدوح کا خاندان النصیریہ کے پناہ گزین کیمپ میں موجود تھا۔ غزہ میں امن کی ایک اور کوشش ناکام، سلامتی کونسل میں پیش دوسری روسی قرارداد امریکی اور برطانوی مخالفت کے باعث پاس نہ ہو سکی۔ قرارداد میں غزہ سے شہریوں کی بے دخلی کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اسرائیل کی حمایت میں پیش امریکی قرارداد کو روس اور چین نے ویٹو کر دیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی مخالفت کی۔ برازیل اور موزمبیق غیر حاضر رہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا دباؤ کام کر گیا۔ اقوام متحدہ کی عمارت پر اسرائیلی پرچم لہرانے لگا۔ حماس کی جانب سے مقتولوں کی تصاویر UN ہیڈ کوارٹرز کی عمارت میں دکھائی جا رہی ہیں۔ ادھر امریکی ایوان نمائندگان میں اسرائیل سے اظہار یکجہتی کی قرارداد منظور۔ متن کے مطابق اسرائیل جنگ میں اپنا دفاع کر رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل کے حامی ریپبلکن اسپیکر مائک جانسن نے گزشتہ روز ہی عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف حماس کی مزاحمت جاری۔ غزہ سے 220 کلومیٹر دور واقع اسرائیلی شہر ایلات پر حملہ، طویل فاصلے پر مار کرنے والا راکٹ فائر کیا گیا۔ فلسطینی جنگجوؤں کا یہ اب تک کا طویل ترین حملہ ہے۔ صہیونی فوجی آرمی کا کہنا ہے کہ حماس کا راکٹ کھلی جگہ پر گرا۔ صہیونی فوج کا شام کے شہر حلب کے ایئرپورٹ پر فضائی حملہ، ہوائی اڈے کے رن وے کو نشانہ بنایا گیا، فضائی آپریشن معطل۔ نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت اور سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل خصوصی بینچ سماعت کرے گا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنے وکلاء کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ رہنما نون لیگ چودھری نعیم اعجاز سینکڑوں کارکنوں کے ہمراہ عدالت پہنچ گئے۔ سارے ریلیف نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے ہیں۔ پرویز الہی کی کمرہ عدالت میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو، کہا ہمیں ضمانت پر ہونے کے باوجود تنگ کیا جا رہا ہے۔ خصوصی انصاف کیا صرف شریفوں کے لیے ہے؟ لاڈلے کے لیے سارے ریلیف اور ہمارے لیے سختی۔ پرویز الہی کو اینٹی کرپشن مقدمے میں لاہور کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے پرویز الہی کے وکلاء کے دلائل کے لیے کیس کو انتظار میں رکھ لیا۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی تقرریوں کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ IMF کی ایک اور شرط منظور، نگران حکومت کا PSDP میں صوبائی منصوبوں کو بند کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق فیصلہ اخراجات میں کمی کی خاطر کیا گیا۔ رواں سال کے PSDP میں 33% بجٹ صوبائی منصوبوں کے لیے مختص ہے۔ بند ہونے والے منصوبوں میں بیشتر پنجاب اور سندھ کے ہیں۔ صوبے چاہیں تو اپنے مالی ذرائع سے ان منصوبوں کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے 116 ارب روپے کے خصوصی اقدامات پروگرام کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ، صرف جاری منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی ECC کے اجلاس میں منظوری۔ نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور وزیر توانائی محمد علی کی توانائی کے حوالے سے بریفنگ۔ وزیر توانائی محمد علی کہتے ہیں کہ گیس کی قیمتیں بڑھنے سے پیٹرولیم سیکٹر میں گردشی قرضہ ختم ہو جائے گا۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ کابینہ کی توانائی کمیٹی میں آج صنعتوں کے لیے مراعاتی بجلی اسکیم کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ تاپی گیس پائپ لائن پر عمل درآمد سے متعلق امور کی منظوری دی جائے گی۔ بجلی کمپنیز کے افسران کو مفت بجلی کی جگہ اضافی الاؤنس دینے کی سمری بھی ایجنڈے میں شامل۔ پاکستان سٹیل ملز کا کوئی خریدار نہ مل سکا، نجکاری فہرست خارج۔
सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन का सेनेट कायमा कमेटी सनत और पैदावार में बयान। इजलास में बंद पाकिस्तान स्टील में करोड़ों मालियत का कीमती सामान चोरी होने का इंकशाफ। स्टील मिल्स हुकाम के मुताबिक 2 साल में 1 करोड़ 28 लाख मालियत का सामान चोरी हो गया। वजारत सनत और पैदावार ने स्टील मिल से स्टॉक टेकिंग का अमल शुरू कर दिया। चीनी की कीमतों पर लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 रुकनी बेंच ने शुगर मिल्स मालिकान की तरफ से 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। डिवीजन बेंच ही चीनी की कीमतों के पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेगा। शुगर मिल्स मालिकान ने नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा है। खवातीन के हुकूक को गैर आईनी गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जायदाद केस में अहम रिमार्क। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मामू को भांजी की 5 मुरब्बा जमीन फौरी देने का हुक्म। तमाम कानूनी अखराजात भी देने की हिदायत। मामू के वकील से मुखातिब होते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, शराफत से जमीन भांजी के हवाले कर दें। खवातीन को कोई खुसूसी रियायत नहीं दे रहे, वही ऑब्जर्वेशन दी है जो बदकिस्मती से मुआशरे में हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 12 पैसे इजाफा, $1 280 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज डॉलर 279 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए पर बरकरार। सोना 2,900 रुपए महंगा। फी तोला सोने की कीमत 2,11,350 रुपए हो गई। PIA और PSO में ईंधन का मसला हल न हो सका। फ्लाइट शेड्यूल शदीद मुतासर। आज मुल्क भर में 49 परवाजें मनसूख। 17 रोज में मजमूई तौर पर 389 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। दूसरी जानिब PIA का कहना है 2 हफ्तों से मामूल का ऑपरेशन मुअत्तल, ताहम यौमिया बुनियादों पर परवाजें शेड्यूल की जा रही हैं। परवाजें ईंधन की फराहमी को सामने रख कर चलाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में परवाजें मंसूख होने की बातें दुरुस्त नहीं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए हतमी प्लान बना लिया। आर्जी कैंप कायम कर दिए गए। हर खानदान को 50,000 अफगान करेंसी से ज्यादा ले जाने की इजाजत नहीं। पहले मरहले में उन लोगों को निकाला जाएगा जिनके पास दस्तावेजात नहीं हैं। रियासत के पास तमाम अफराद का डेटा मौजूद है। 31 अक्टूबर के बाद किसी से रियायत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला का मजीद कहना था कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के सहूलतकारों के खिलाफ भी कानून हरकत में आएगा। गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन का ऐलान। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ुबैर जमाली कहते हैं तमाम गैर मुल्कियों को बाइज्जत तरीके से वापस भिजवाया जा रहा है। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, गैर कानूनी तौर पर मुकीम किसी भी गैर मुल्की की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीने वतन के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 5 रोज बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर के बाद पाकिस्तान में सफर पासपोर्ट पर होगा। अफगान मुहाजिरीन की काफिलों की सूरत में वतन वापसी। अफगान बाशिंदे वतन वापसी पर खुश। कहा, पाकिस्तान में गुजरे अच्छे वक्त को याद करके अफसुर्दा भी हैं। 25 अक्टूबर को 4,239 अफगान शहरी अपने मुल्क लौट गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक अफगान शहरियों की वापसी पर अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को एतमाद में लिया है। इलेक्शंस वक्त पर होंगे, तैयारियां मुकम्मल हैं। इलेक्शन कमीशन ने ताखीर के हवाले से कयास आराइयों की तरदीद कर दी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों की हतमी इशाअत के फौरन बाद इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पसंद का इंतखाबी निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। IPP ने इलेक्शन कमीशन से उकाब का निशान अलॉट करने की दरख्वास्त की थी। समाअत के बाद कमीशन ने फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 13 अक्टूबर को ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से उकाब का निशान वापस ले लिया था। पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र। नायक सैफ अली जंजुआ शहीद का 75वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का शहीद को खिराज अकीदत। नायक सैफ अली जंजुआ ने 1948 की कश्मीर जंग में भारतीय फौज के लगातार हमलों के खिलाफ पीर कलेवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया।
वर्ल्ड कप में कौमी टीम का अगला कड़ा इम्तिहान। कल इवेंट की तगड़ी टीम जनूबी अफ्रीका से मुकाबला होगा। ग्रीन शर्ट्स के लिए अब शिकस्त की गुंजाइश नहीं। आलमी कप में दोनों टीमें 5 बार आमने सामने आईं। रोटीज पहले 3 और शाहीन आखिरी मुकाबलों में सुरखरू रहे। शायकीन को अपने हीरोज के कमबैक करने का यकीन। वर्ल्ड कप की सबसे जानदार कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में देखिए लेजेंड क्रिकेटर्स आकिब जावेद और रमीज राजा के माहिराना तबसरे। आकिब जावेद कहते हैं श्रीलंका की टीम में कोई स्टार खिलाड़ी मौजूद नहीं। बेन स्टोक्स वापस आ जाएं तो इंग्लैंड को सेमीफाइनल में जाने से कोई नहीं रोक सकता। रमीज राजा का कहना था श्रीलंका और इंग्लैंड अब तक टूर्नामेंट बुरा खेली हैं। कौमी टीम में फील्डिंग के बेशुमार मसाइल हैं। चीन में जारी एशियन पैरा गेम्स के मुकाबले पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी समेट ली। पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने डिस्क थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हैदर अली 2021 में इसी इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। पाकिस्तान के 11 खिलाड़ी मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। और चित्राल की खूबसूरत वादी में फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले। पाक फौज के ताउन से फुटबॉल प्रीमियर लीग का शानदार इनेकाद। आखिरी रोज खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। शोहदाए चित्राल फुटबॉल प्रीमियर लीग के मैच 10 अक्टूबर से जारी थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला की 20 टीमों ने हिस्सा लिया। शहरियों का कहना है इस तरह के मुकाबले मुस्तकबिल में भी जारी रखे जाएं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।